I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. കാലിക്കറ്റ് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, AKC അടിപൊളി കാലിക്കറ്റിലാണ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. റൗണ്ട് വിശാഖ് ബ്രോ, ഏകദേശം ഒരു 2000. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി ബ്രോ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ബ്രോ. നമുക്കൊരു Okay, ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാം. വിശാഖ് ബ്രോ, എവിടുന്നാണ് ബ്രോ? ഞാൻ കോട്ടയത്തു നിന്നാണ്. Still കോട്ടയം. ഒരു 10 കൊല്ലമായി ആർസണൽ ഫാനായിട്ട്. Yes, അടിപൊളി അടിപൊളി. ജേക്കബ് ബ്രോ നമ്മുടെ ഹായ്, ഞാൻ സ്വന്തമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ആർസണൽ ഫാനാണ്. Yes, ഞാൻ yes, yes. 2011 നിന്നാണ് ആർസണൽ സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആർസണൽ കേരളയുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാനും അങ്ങനെ അതിൽ വഴി ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവരെ പലരുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് വന്നതാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഞാനിപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പതുക്കെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ യെസ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, will Arsenal end our Premier League drought? 20 years of drought ഈ സീസൺ നമുക്ക് 20 വർഷം, 21 years. അപ്പം ഈ സീസൺ അത് നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ഓൺഗോയിങ് സീസണിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പല ഇഞ്ചറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിറ്റിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇസ് ദർ എ ചാൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈനലി എൻഡ് ദ ഡ്രോട്ട് ടുഡേ? ഞാൻ അസബ്രോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാനൊക്കെ ഏകദേശം ആഴ്സണലിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇൻവിൻസിബിൾ സീസണിനൊക്കെ ശേഷം ഇത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസീവ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഡിഫൻസീവ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഒഫൻസീവ്ലി നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള അഡീഷൻസ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ ഡിഫൻസ് ആണ്. അപ്പം മുന്നേ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, മുസ്താഫി ആയാലും സോക്രട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കളിച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2014 ലെസ്റ്റർ അടിച്ച സീസണൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൻസീവിൽ ഇത്ര സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. നിലവില് നമുക്ക് ഏത് ബിഗ് ടീമിനോട് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് എവേ മാച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ആ കാര്യത്തിലില്ല. അതെ. കഴിഞ്ഞ മാച്ചസ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം 7 മാച്ചായി നമ്മളിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു കമ്പയർ ടു കഴിഞ്ഞ 2 സീസണായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? കഴിഞ്ഞ 2 സീസണായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സീസണിലാണല്ലോ നമ്മള് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ടൈറ്റിൽ റേസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നു കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഈവൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ പല ഫാൻസിനും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെ മാച്ചസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കളിച്ച മാച്ചസ് എല്ലാം ബിഗ് ടീംസിനോടാണ്. നമ്മളിപ്പോ ടൈറ്റിൽ റൈവൽസില് നേരിട്ട് കളിക്കുന്ന സിറ്റി എവേ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു, ടോട്ടനം എവേ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു, അതേപോലെ വില്ല എവേ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ട്രിക്കി ഫിക്സേഴ്സ് ആണ്. ഈ ട്രിക്കി ഫിക്സേഴ്സ് നമ്മുടെ പഴയ രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പരിക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ 2 മാച്ചസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് 10 ആളെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു മാച്ച് നമ്മൾ കുറവ് കളിച്ച പോലെയാണ്. ബ്രൈറ്റനോട് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ്, അതേപോലെ സിറ്റിനോട് ഒരു ഹാഫ് വെച്ച് കളിച്ചത് 10 ആളെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ അടുത്ത സീസണുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ രീതിയിൽ കളിക്കേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒഡെഗാർഡിന്റെ ഒക്കെ ആബ്സെൻസിൽ. അതെ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. ഇപ്പം സന്ദീപ് ബ്രോ അടുത്ത് ഞാൻ വരാം. സന്ദീപ് ബ്രോ, നമ്മളിപ്പം 2 സീസൺ മുന്നേ നമ്മൾ ഭയങ്കര അറ്റാക്കിംഗ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിഫൻസ് കുറച്ച് വൾണറബിൾ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിഫൻസീവ് സ്ട്രോങ് ആയി, അറ്റാക്കിംഗ് വൈസ് ഈ സീസൺ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അറ്റാക്കും ഡിഫൻസും വൈസ് ഒരു ബാലൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ, അതോ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സിങ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കറന്റ് ഈ 7 കളിയുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ 2 സീസൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബാലൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വാഡില്? ബാലൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ടു ഏർലി ടു അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് വളരെ ഏർലിയാന്ന് തോന്നുന്നു. 7 മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 2022-23 സീസണിൽ നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്ന ഫുട്ബോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു. ഡിഫെൻസീവ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്ന അതൊക്കെ വെച്ച് ഡിഫെൻസീവ്ലി നമ്മൾ ഓരോ സീസണും കയറി വരികയാണ്. ഈ സീസണിലും കുറച്ചും കൂടി ഇതുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഈ തവണ സാലിബ ആയാലും ഗബ്രിയേലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആയാലും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ലാപ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വി ആർ ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഡേവിഡ് റായ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്ന് വന്ന കേസുകളിലും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം വെച്ചാൽ മിഡ്ഫീൽഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് ലിങ്കിനുള്ള പ്രശ്നം. 2022-23 സീസണിൽ പാർട്ടി ആബ്സല്യൂട്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഏത് ഡിഫൻസീവ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു അറ്റാക്ക്, ഒഡെഗാർഡിനൊക്കെ ഉള്ള ലോഡ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പാസ് എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ആള് നല്ല പീക്ക് ഫോമിലായിരുന്നു ഇഞ്ചേർഡ് ആവുന്നത് വരെ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ആ ഒരു ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സീസണിൽ പാർട്ടി ഇത് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ സ്റ്റിൽ ആ പഴയ ഒരു ആക്യുറസി പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടോന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഡിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടീനെ. സ്റ്റിൽ ഹീസ് ഗിവിങ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നു. ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം. റൈസ് പാർട്ടീനെ ഇവഞ്ച്വലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫോർവേഡ് പാസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കിനെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂട്ടുന്നതിൽ പുള്ളിയില്ല. സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫെൻസീവ് കവർ എക്സലന്റ് ആണ്. ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരിയാണ്. എത്തിക്കൽ ഇതുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. നല്ല വർക്ക് എത്തിക്കുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് ലൈൻ, മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ലൈനിലേക്കുള്ള ക്വിക്ക് പാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വിക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ടീമുണ്ട്. എനിക്കൊരു ചോദ്യം, അപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം റൈസ് ഇപ്പം 6 വന്നാലും നമ്മുടെ നമ്പർ 8 ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്ന 2 മെറീനോയും ഒഡെഗാർഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു വിഷനിൽ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പം മെറീനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയർ നമുക്ക് ഷാക്കയുടെ ഒരു വേറൊരു വെർഷൻ, അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷൻ എന്ന് വേണം ഒരു പരിധി വരെ പറയാം. അപ്പോ
ഈ രണ്ടു പേര് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ അറ്റാക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം? ഇതിലിപ്പോ അറ്റാക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആവാതെ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സലന്റ് സെന്റർ എന്താ ഒരു പ്രോപ്പർ സെന്റർ ഫോർവേഡ് നമുക്കില്ല. നമ്മള് ഷാക്കയുടെ പൊസിഷനിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ നമ്മുടെ ഫോർവേഡിന്റെ ഒരു എന്താണ് പറയാ ഒരു ക്ലിക്ക് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ആള് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ച് ട്വീക്ക് ചെയ്ത് അത് വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹാവേർട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ കിട്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയെ പോലെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളിക്കാരനെ അത് ഫ്ലൂയിഡ് ആക്കാൻ പറ്റൂ. റൈസ് വളരെ യങ് ആണ്. റൈസിന് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പോപ്പുലാവാൻ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ 2022-23 അറ്റാക്കും വിത്ത് ഈ ഡിഫൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർവേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗോൾസ് വരും. അതെ, സ്കോർ ഗോൾസ്. അവിടെ ഒരു സംശയം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ 2022-23 സീസണിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഷാക്കയുടെ റോള് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കിപ്പം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നി. ഇപ്പം കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ മെറീനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങില് മാർട്ടിനെല്ലിക്ക് പുഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ? വിശാഖ് ബ്രോ അടുത്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആ മാർട്ടിനെല്ലി നമുക്കിപ്പം കറന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാക്കയുടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സീസൺ തൊട്ട് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 4 ഗെയിംസിൽ മാർട്ടിനെല്ലി ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. ഈ മെറീനോ ആ റോള് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാർട്ടിനെല്ലിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറ്റാക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റിയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫോർവേഡിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മെറീനോയുടെ റോള് കാരണം. തീർച്ചയായും. ആക്ച്വലി മെറീനോ മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ ലേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കാലിഫ്യൂറി വന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും മാർട്ടിനിലേക്ക് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കളിയുടെ വ്യത്യാസവും കോൺഫിഡൻസ്, പിന്നെ മാർട്ടിനില് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഹൈ ആയി, കൂടെ മെറീനയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് വന്ന് മെറീനോയിൽ 1-2 ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കളികളിൽ. അതൊക്കെ അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വന്ന സ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷാക്കേർ അത്ര കിടിലായിട്ട് പാസുകൾ മെറീനോയ്ക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഞാൻ അത്ര കളി കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് കണ്ടെടുത്ത ഈ 2 കളി കണ്ടെടുത്ത് മാർട്ടിനെല്ലിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതോടെ മാർട്ടിനെല്ലി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും. അത് മാർട്ടിനെല്ലി ബെറ്റർ ആയാൽ നമുക്ക് ഒരു മിസ്സിംഗ് പീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് 3 പേർക്കും ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാവേർട്സും സാക്കേറേയും കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ 7 കളികൾ മോസ്റ്റ്ലി അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും പിന്നെ ഗബ്രിയലിന്റെ ഹെഡേഴ്സും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോ മെറീനോ അതേപോലെ വന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടായ മെറീനോയും കാലിഫൂരിയും കൂടെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് തന്ന മാർട്ടിനെല്ലിയും അതേപോലെ ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി 2 ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സീസണൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലൊരു റൈറ്റ് ഫൂട്ടറായ ടോമിയാസുമാണ് കുറെ കളി കളിച്ചത്, പിന്നെ റൈറ്റ് ഫൂട്ടറായ റൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ അതേപോലെ മാർട്ടിനെല്ലിക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ മെറീനയും കാലിഫ്യൂറിയും വന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയി, നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമെന്നാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായും തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ജേക്കബ് ബ്രോയിലോട്ട് വരാം. ജേക്കബ് ബ്രോ, നമ്മുടെ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ കണ്ട കളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ലാപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കാരണം മൊത്തത്തിലൊരു നമുക്കൊരു എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ഹോം എമിറേറ്റ്സിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എപ്പോഴും ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ബ്രോയുടെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഈ സീസൺ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ? നമ്മുടെ ഡിഫെൻസീവ്ലി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം സൗത്താംപ്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമില് സാലിബയുടെ ഒക്കെ 1-2 സാധാരണ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഗെയിംസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ആയാലും ആർസണലിന് വേണ്ടി ആയാലും ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ മേ ബി അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാവാം, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തോന്നി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ജനറലി നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ്. ഡിഫെൻസീവ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീംസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ എമിറേറ്റ്സിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ചില സമയത്ത് ഒരു സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗർ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ചില സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എമിറേറ്റ്സിൽ അറ്റാക്കിംഗ് വൈസ് ഹോം ക്രൗഡും അതൊക്കെ
നമ്മൾ ഇത്തിരി അറ്റാക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഡിഫൻസ് ഇത്തിരി, കാരണം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമിറേറ്റ്സിൽ കളിക്കുമ്പം ഭയങ്കര പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമുക്ക്. അത് കാരണമാണോ ഡിഫൻസ് ഇത്തിരി നമ്മുടെ ഒന്ന് വീക്കായിട്ട് പോകുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ അവേ ഗെയിംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആ, ഡിഫെൻസീവ്ലി നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഹോം ഗെയിംസിൽ നമ്മൾ ആ അറ്റാക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവ് ഇത്തിരി ലാപ്സ് വരുന്നത്? അസർ ബ്രോ, എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ സീസൺ തൊട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഹോം ഗെയിംസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ഗോൾ അടിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിഫൻസീവ് പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം മെയിൻലി ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്, അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ. പിന്നെ കുറെ കൂടി ഹോം ഗെയിംസിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്, പ്ലെയേഴ്സിന്റെ അപ്രോച്ച് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു എവേ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പോലെ ഒരു കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല. കുറെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബേൺമൗത്ത് മാച്ച് ഒക്കെ നോക്കിയാലും നമ്മളൊരു പണി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്, ഒന്നങ്ങോട്ട് ഉണരാറുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് സതാംപ്ടൺ മാച്ച് അടക്കം, ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സീസണിൽ ബേൺമൗത്ത് മാച്ച് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 ഗോൾ മുമ്പിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 1-2 ലേസി ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സീസണിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റിൽ പോയ ലാസ്റ്റത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സീസണിലും ടൈറ്റിൽ പോകുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. സതാംപ്ടൺ മാച്ച് ആയാലും ബേൺമൗത്ത് മാച്ച് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ. ബേൺമൗത്ത് മാച്ച് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തോറ്റെടുക്കുന്നതാണ് കളി ജയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് തൊട്ടേ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എനിവേ അത് പറയുമ്പോ ഈ മാച്ചസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും മാച്ചസ്, അതായത് ഒഡേഗാർഡ് ഇഞ്ചേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ മാച്ചസ് തൊട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ സാക്കിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഹബ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒഡേഗാർഡിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫാൻ ഫൈറ്റ്സിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പം സന്ദീപ് ബ്രോയിന് അറിയാൻ പറ്റും. സന്ദീപ് ബ്രോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ ഒഡേഗാർഡ് സാക്ക കമ്പാരിസൺസും? ഈ ഒഡേഗാർഡ് കാരണം സാക്കിക്ക് ഗ്രോത്ത് വരുന്നില്ല, ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനെ കുറെ ഫൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒഡേഗാർഡ് ഇല്ലാത്തപ്പം സാക്ക ഒരു കുറെ ഗോൾസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് 7 അസിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോ? അതായത് ഈ ഒഡേഗാർഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ സാക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതൊരു മിത്താണോ അതോ അതൊരു റിയാലിറ്റി ആണോ? ബ്രോക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? സന്ദീപ് മ്യൂട്ടാണ് ബ്രോ, മ്യൂട്ടാണ്. എനിക്കത് റബ്ബിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും ടീം ഈ ഒരു ലെവലിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതും നമ്മുടെ ആർസണലിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ വെരി റിജിഡ് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അറ്റാക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാണ്, എനിക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് കൂടി നോക്കണമെന്ന്. സാക്ക വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ എൻ്റെ ടീം ഡിമാൻഡ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പുറകോട്ട് വലിയുന്നതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒഡേഗാർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാക്കയ്ക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ. സാക്കയുടെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ അത് പറഞ്ഞ മാതിരി റൈവൽ ഫാൻസ് പോലും പറയാത്ത തരം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ. അതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒഡേഗാർഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വീക്ക് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി നമുക്കുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അമ്മാതിരി ടൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവം നമ്മൾ ഈ തവണ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ലാസ്റ്റ് 2 സീസൺ വെച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു ചേഞ്ച്, മെന്റാലിറ്റി ചേഞ്ച് ശരിക്കും ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ആരില്ലെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു വളരെ തിൻ സ്ക്വാഡായിരുന്നു. ബാക്കി മുമ്പത്തെ 2 സീസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡ് സൈസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയധികം മാച്ചസ് വരുന്ന സമയത്ത്, അഡീഷണൽ മാച്ചസ് ഒരുപാട് കൂടിയ ഒരു സീസൺ കൂടി സ്ക്വാഡ് സൈസ് കുറവായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഒഡേഗാർഡ് പോലെ ഒരു ക്യാപ്റ്റനും കീ പ്ലെയറിനും ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് പോലും വി മാനേജ്. ഇപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് സീസണിലെ സെയിം പോയിന്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒഡേഗാർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്കയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സാക്കി ആയാലും ഈവൻ ഹവേർഡ്സ് ആയാലും റായ് ആയാലും എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് റേസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് ഈ സീസണിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ കിവിയോർ ആയാലും ലാസ്റ്റ് മാച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന്
ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ എന്താ PSG മാച്ചിലോ ഏതോ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആള് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളും സെറ്റായി. അപ്പോൾ എവറി പ്ലെയർ വൺസ് ഒരു ഫുൾ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ പറയുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ വരുത്തുന്ന ട്വീക്സിനനുസരിച്ച് മാറാനും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ കളിയും ഭയങ്കര റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷെ വി ഫൈൻഡ് എ വേ. അതൊരു വലിയ ചേഞ്ചാണ്. അത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുള്ള സാധനമാണ്. ഈവൺ വെൻ വി എന്താ പ്ലേ ബാഡ് നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലഡി വിൻസ് അത് ഈ സീസണിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ പ്ലെയർ ഓഫ് ഓഡെഗാർഡ്സ് കാലിബർ. അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒഡേഗാർഡും സാക്കയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹാവേർട്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്കിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവേർട്സ് ഒരിക്കലും ഇപ്പം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ആർസണൽ ഫാൻസ് ഇപ്പം സൈൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത പെർഫോമൻസ് ആണ് ഹാവേർട്സ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പം അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ചെൽസിയിൽ കളിച്ച 95 ഗെയിംസിൽ ഹാവേർട്സ് ആകെ 15 ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇപ്പൊ ആർസണലിന് വേണ്ടി 44 കളി കളിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി 17 എത്തി. സോ അപ്പം ആ ഒരു ബേസിസിൽ ഹാവേർട്സ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള റോള് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എത്ര രീതിയിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിശാഖ് ബ്രോ സോറി, എന്താണ് ഹാവേർട്സിന്റെ റോളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടീമിൽ? ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാവേർട്സ് വന്ന ആ ഒരു റോളിന് വേണ്ടിയല്ല. നമ്മളപ്പോ ആദ്യത്തെ കുറെ കളികളിലും പുള്ളി ലോ ഓൺ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ പൊസിഷനും നമ്മള് ഷാക്കർ ഒരു റോള് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലും ബെറ്റർ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഹാവേർട്സിനെ കുറ്റം പറയൽ തന്നെയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് റോള് കുറച്ച് മാറുകയും പുള്ളിയുടെ ഫിസിക്കാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് പുള്ളിക്ക് കോൺഫിഡൻസും കൂടി. 1-2 ക്ലച്ച് ഗോൾസ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് നല്ലപോലെ കോൺഫിഡന്റ് ആയി. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറി ഈ സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോട്ട് അതും നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആയിരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആകാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ക്രൂഷ്യൽ ഗെയിംസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ 1-2 ചാൻസസ് മാത്രം കിട്ടുന്ന കളിയില് ഹാവേർട്സ് ചാൻസസ് മിസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് പിന്നീട് ചെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു വാല്യുബിൾ മിസ്സാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പൊ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, അമേസിങ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൊത്തത്തോടെ പുള്ളി ഒരു ഹെൻറി ലെവൽ ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും വരില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നേക്കാളും ഒരു 2 ഗോൾ കൂടുതൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗോൾസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ്. അപ്പോ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ മാക്സിമം ഗോൾ അടിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് 20 ഗോൾ സ്കോറിങ് ആളാരും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഗെയിം സ്റ്റൈലിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലെയറുമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഒഡേഗാർഡ് മിസ്സായപ്പോ ആ ഒഡേഗാർഡിന്റെ പ്രസ്സിങ്ങും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അതേ റോൾ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഫുൾ 90 മിനിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയർ, അതും ഫിസിക്കലി എപ്പോഴും അവൈലബിളും കൂടെയാണ്. അത് ഭയങ്കര കീ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഹാവേർട്സ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് 5 പ്ലെയേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലൈക് ഫസ്റ്റ് 5 പ്ലെയേഴ്സ് ടു ബി ഇൻ ദ ടീം ലിസ്റ്റ് ആണ്. ടോപ്പ് 5 എന്നല്ല, ഫസ്റ്റ് 5 പ്ലെയേഴ്സ് ടു ബി ഇൻ ദ പ്ലേയിങ് 11 ആണ്. വൈശാഖ് ബ്രോ, ഞാനൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പൊ വൈശാഖ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ല വിശാഖ് ബ്രോ ബ്രൈറ്റണെതിരെയുള്ള മാച്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 10 men വെച്ച് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു 1-on-1 ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കുറെ ക്രിറ്റിസിസം കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വെൻ ഗോയിങ് ഗെറ്റ്സ് ടഫ് ആ ഒരു കിട്ടുന്ന ആ ഒരു 1 ചാൻസ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിനിഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടീം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അബവ് കയറും തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഹാവേർട്സിനോട് യാതൊരു ഇതുമല്ല. ഹാവേർട്സ് ഡൂയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹി ക്യാൻ. ഹാവേർട്സിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഹീസ് ഡൂയിങ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്ട്രൈക്കർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് ആനിമൽ. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം അതാണ്. പുള്ളി ആ ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താ പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിനിഷ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലെയർ പോലെ ആവും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്. ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് കൂടെ അത് വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഹോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ഹാവേർട്സിന്റെ നമുക്ക് ഹാവേർട്സിന്റെ
പോരായ്മകളും അറിയാം, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസും പോസിറ്റീവ്സും അറിയാം. ജേക്കബ് ബ്രോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സെസ്കോ ആൻഡ് വിക്ടർ ഗിക്കോറസ് സ്പോർട്ടിങ്ങിലുള്ള. ഈ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നും കൂടെ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടായിരുന്നു ഗിക്കോറസിന്റെ കാര്യം, സെസ്കോയുടെ ഇന്നലെ കേട്ടത്. അപ്പം ബ്രോയുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ അത് ഒരു ഫോക്കസ് ആണോ, അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷനിലോട്ടാണോ നമ്മൾ ഇനി, അതാണോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ജിക്സോ പസിലെ ഫൈനൽ പീസ് അതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ തോന്നുന്നത്? എന്റെ ഒപ്പീനിയനില് ഓക്കെ, നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ബെറ്റർ ആണ്, നമ്മുടെ സ്കോറിംഗ് ചാൻസസ് കൺവേർഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഒരു കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നല്ലൊരു മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ്. അതായത് പാർട്ടി ചെയ്യുന്ന റോള് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഇല്ല. പാർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഏജ്ഡ് ആയി. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡിഫൻസീവ് ഇഷ്യൂസിന്റെ ഒരു കാര്യവും പാർട്ടിയെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പഴയതുപോലെ ഡിഫൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ. അപ്പം മെറീനോ എത്രത്തോളം പാർട്ടിക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ആവും എന്നുള്ളത് കാണണം. പിന്നെ മെറീനോയും ഓൾമോസ്റ്റ് 30 ആവാറായി ഏജ്. സോ അതിലൊരു ഇപ്പം ഫ്രാങ്കി ഡിയോങ് ഒക്കെ പ്രൈം സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫോമിലുള്ള പോലെ ആ ഒരു ലെവൽ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആർസണലിന് ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. പക്ഷെ ആർട്ടേറ്റ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡെഗാർഡിനെ ഒരു ഡീപ്പർ റോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് അതിനെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈസ്, ഓഡെഗാർഡ്, മെറീനോ ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രഷന്റെ ഗ്യാപ്പ് അവര് ഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫോർവേഡാണ്. റൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ടിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടുതൽ റൈസ് ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന മെറീനോ ഒരു ഷാക്കയുടെ പൊസിഷനിൽ ആ ഒരു ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് 8 ആയിട്ട് അവിടെ ആയിട്ട് കളിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഇന്നലെ ഇതുവരെ കണ്ട കളി കണ്ടിട്ട്. റൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഈ സീസൺ നമുക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സമ്മറില് നമ്മൾ നോക്കിയ പ്ലെയർ പാർട്ടിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയർ, പാർട്ടി റിപ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സമ്മറില് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയത്. ഒരു ഡിറ്റോ പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആസ്റ്റൺ വില്ലയിലോട്ട് പോയി, ഒനാന. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പ്ലെയർ വന്നാൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് റീസെന്റ് വോൾസിലെ ആന്ദ്രെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. എത്രയോ ലിവർപൂളും എല്ലാവരും അതിന്റെ പുറകെയായിരുന്നു. അവസാനം വോൾസിൽ 30 മില്യൺ എത്തി. ആന്ദ്രെ സോഫാർ കളിച്ച കളി നോക്കുമ്പോൾ വെരി ക്ലോസ് ടു പാർട്ടിയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു പാർട്ടിയെ പോലെ ഒരു പ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആന്ദ്രേനെ തോന്നിയത്. അത് ബ്രസീലിയൻ ആയിരുന്നിട്ടും എഡു എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ എഡുവിന്റെ ബ്രസീലിയൻ കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ലിങ്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത്. കാരണം എവരിബഡി റേറ്റഡ് ഹിം. ക്ലോപ്പ് ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ ജനുവരിയിലോ മറ്റോ സൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ ഓൾറെഡി ഫ്ലൂമിനീസിന്ന് പോലും ബ്രസീലിയൻ ടീമിൽ റെഗുലറായി കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ. അതൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ റൈസ് എത്തും. അപ്പോൾ റൈസിനെ യൂഞ്വലി അവിടേക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, മേ ബി പാർട്ടി റോളിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ എപ്പോഴായാലും പാർട്ടിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന് അല്ല നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഹോപ്സിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സീസണിൽ. റൈസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത. ഓക്കെ, ആസ്റ്റൺ വില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വരുവാണ്. അസർബോ ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയാണുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നൊരു സംഭവമാണ് ആർച്ചെറ്റ വേഴ്സസ് എമറി. ആ ഒരു സംഭവത്തില് ചേട്ടനിപ്പം അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? കാരണം ആർച്ചെറ്റ ചിലവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിട്ട് എമറി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ആർച്ചെറ്റ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടീമിന് അങ്ങനത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റ് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്? അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലേ ഇല്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉനായി എമറിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാച്ചില് അയാള് യുണൈറ്റഡ് മാച്ചില് ഹോം മാച്ച് കുറെ കൂടി അഗ്രസീവായിട്ട് കളിപ്പിക്കുക. എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ആഴ്സണലിൽ കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ടീമിൽ കളിപ്പിച്ചപ്പോ സമയത്ത് തൊട്ടേ ഉള്ള എമറിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാച്ച് യുണൈറ്റഡ് മാച്ച് കണ്ടപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നിലവില് ഇയാള് മെയിൻലി സ്ട്രൈക്കർ ടീമാണ് എമറിയുടെ ടീംസ്. നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സീസൺ ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി റൺ ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് ഒബാമയാന്റെയും ലക്കാസെറ്റിന്റെയും ഫോണിലാണ്.
നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മളെ എമറി പിന്നെ അക്വയർ ചെയ്ത ആർസണൽ ടീമിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ബാർ ഒബാമയാങ് ഓസിൽ റാംസയുടെ പീക്ക് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു. റാംസെ ഇഞ്ചുറി ആയ സമയത്താണ് പിന്നെ എമറി ഡൗൺ ആവുന്നത്. അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പോയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓൺ പേപ്പർ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അന്നത്തെ ആർസണൽ ടീമിന്റെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വില്ല ടീം ബെറ്ററാണ് നിലവിലത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിനെ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്ററപ്ഷൻ, ഇത് ഈ കറന്റ് ടീം എമറിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ എമറി ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രോഫി അടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും? ഈ കറന്റ് ടീമിന് അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ കറന്റ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ടീമാണ്. ഈ കറന്റ് ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ആളവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പോ അതില് ആ ഒരു സമയത്ത് ആളുടെ പല യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ആള് ചാൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഓക്കെയാണ്. സാക്കയ്ക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാർട്ടിനലിക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മാർട്ടേറ്റിനെ പല ഫാൻസ് തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, എമറി അങ്ങനെ ചാൻസ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചാൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ സാഹചര്യം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇതല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ എപ്പോ അട്ടർ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സാക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കളിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോഴാണ് സാക്കി അവിടെ ക്ലിക്ക് ആവുന്നത്. അതേപോലെയാണ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് എമറി വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിങ്ങേഴ്സ് ഇല്ല. ആക്ച്വലി വിങ് ബാക്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ മാർട്ടിനലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ആള്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി അർട്ടേറ്റ അന്ന് ഇന്ന് കളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു എവേ മാച്ച് ഒരു ബിഗ് എവേ ടീമിനോട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എമറി ഇപ്പൊ ആസ്ടൺ വില്ലയിലെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടോപ്പ് 4 വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ബയൺ മ്യൂണിച്ചിനെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഉള്ള എവേ മാച്ചസ് ബിഗ് ടീമിനോടുള്ള എവേ മാച്ചസിലുള്ള അപ്രോച്ചിലും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ പാർക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഫാൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മള് ഈ ലാസ്റ്റ് 2 സീസണിൽ നമ്മള് സിറ്റി എവേ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച്, ലിവർപൂൾ മാച്ച് കളിച്ച സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്, ഒരു കറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ എമറിക്ക് ഇപ്പോഴും വില്ലയിലെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം വില്ലയുടെ പല ബിഗ് അവേ മാച്ചസ് കാണുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കാണുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ബിഗ് അവേ മാച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. ലാസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സിലെ സിറ്റി ആയാലും ലിവർപൂൾ ആയാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിലൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു ആ 2024 നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ ഒരൊറ്റ മാച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു മാച്ചാണ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എമറിയെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പുള്ളി വന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു നല്ല ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലായിരുന്നു. ലൈക്ക് വെങ്ങറൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് റൗൾ സാനേലി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് വഴി കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് വന്നതൊന്നും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയില്ല. പിന്നെ എമറിക്ക് വേണ്ടുന്ന സൈനിങ്സ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ പിന്നെ അധികം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ളി എമറിയുടെ സൈനിങ്സ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എമറി മെയിനായിട്ട് എമറിയുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹെ. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ പല ഫാൻസും ട്വിറ്ററിൽ കുത്തിപ്പൊക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, സാഹനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാക്കേനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയതായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ എമറി വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സൈനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കോച്ചിനും ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെ വേറെ ടീംസ് ചെൽസിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു 7-8 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആള് വന്ന സീസണിലാണ് ലെനോ, സോക്രട്ടീസ്, ടൊറേറ ഒക്കെ വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ ആൾ ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൊറേറനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സീസണില് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്പർ 6 കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്ലെയറെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്പർ 10 ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഒരു 1 സീസൺ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതിനകത്ത് ഒരു 1 സീസൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാനേജറിനെ ഫുള്ളി ഇവാലുവേറ്റ് 1 or 2 ഈവൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 സീസൺസ് കൊടുത്താലേ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു അയാളെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ യെസ് ഓഫ്കോഴ്സ് മേ ബി സാക്കയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആയനെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ രീതി നോക്കുമ്പോൾ എമറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് നന്നായി ഒരു വിധത്തില്. പക്ഷെ സപ്പോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ടീമാണ് എമറിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
മേ ബി പുള്ളി ഓഡേഗാർഡ് പോലൊരു പ്ലെയറിനെ പുള്ളി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പുള്ളി മേ ബി മാഡിസനായിരിക്കും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് പുള്ളി എന്തായാലും പുള്ളിക്ക് എമറിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ലീഗ്സിൽ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ പുള്ളി കപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ലൈക്ക് യൂറോപ്പ ലീഗ് അങ്ങനെയുള്ള കപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പുള്ളി വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം കൊണ്ട്. അല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെറിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബ്രോ. ഇപ്പം ദ റീസൺ ബീങ് ആർസണലിന് മുന്നേ വില്ലറിയലായിരുന്നു എമറി, ഇപ്പൊ ആസ്റ്റൺ വില്ല. ഈ രണ്ട് ക്ലബ്സിനും ഒരു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ഫാൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീഗിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഐദർ ടോപ്പ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈ ടീംസിന് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ല. ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആർസണലിൽ വന്നപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്ന സമയം തൊട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബിഗ് ക്ലബ്ബാണ് അതിന്റെ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എമറിക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണോ നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാക്ടർ അല്ലേ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും? അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. പുള്ളി മാനേജ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ്സ് ഒക്കെ ഒരു മിഡ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അപ്പർ മിഡ് ടേബിൾ ക്ലബ്സ് ആണ്. സെവിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലബ്സ് ആണ്. പുള്ളി ഈവൻ PSG-ലും പുള്ളിക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അധികമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ബിഗർ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കേപ്പബിലിറ്റി കുറവുണ്ടെന്നാണ് പറയാം. വിശാഖ് ബ്രോ അതിന് ഒരു കൈ റേസ് ചെയ്തായിരുന്നു, എന്താ ബ്രോ പറയാമെന്ന്? ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എമറിയുടെ കുറിച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ എമറിക്ക് ഒട്ടും ഒരു ഓറ ഇല്ല. ഒരു ബിഗ് ക്ലബ്ബ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈക് വേറെ ടീംസ് കണ്ട ഒരു മാനേജറിനെ കണ്ട പേടിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അയാളുടെ ടാക്ടിക്സ് ആണെങ്കിലും അയാളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവരത്തില്ല. അപ്പോ ഒരു ടോപ്പ് ക്ലബില് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എമറി ഹിറ്റ് ആവുമെന്ന്. ഒരു ടോപ്പ് ക്ലബ് ഇപ്പൊ 3 വർഷം കൊടുത്താലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ആർട്ടേറ്റ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു CV വെച്ചും പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചും ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ബോട്ടം ക്ലബ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബോട്ടം ക്ലബ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിനെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് കളിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഡൗൺ ആണ്. ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഓറ ഒരിക്കലും എമറിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിപ്പോ പുള്ളിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ PSG പോലത്തെ ഒരു ജയന്റ് ടീം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ആർക്കും ആ ഒരു ടീമിന് ഒരിക്കലും പേടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി എമറി ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈവൻ ഓൾ സ്മോൾ ടീംസ് നമുക്കെതിരെ വന്ന് ഫുൾ എക്സ്പാൻസീവ് ആയിട്ട് കളിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജയിച്ചു പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ ടീമും എമറിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആർട്ടറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയ ടൈം എമറിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രമാണ് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എമറി കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് സെവില്ലയാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും സെവില്ലേനെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ യൂറോപ്പ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെത്തും, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഔട്ടാവും, പിന്നെ യൂറോപ്യ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കും. അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് സീസൺ ആയാൽ തന്നെയും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എമറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എമറി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാവുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജേക്കബ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രോഫി ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചേനെ. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ FA കപ്പ് മാത്രമാണ് 2020 പറയാവുന്ന ട്രോഫി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈവൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇപ്പൊ ഇത് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് എടുത്തെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ട്രോഫി ജയിച്ചുകൊണ്ടല്ല, എല്ലാം സിറ്റി ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ട്രോഫി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനൊരു ട്രോഫി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. FA കപ്പാണ് പറയാനുള്ളൂ. എമറി മൈറ്റ് ഹാവ് ബ്രോഡ് എന്താണ് സിൽവർ വെയർ, അതിൽ സംശയമില്ല. കപ്പ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പുള്ളിയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വളരെ ഇതാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി തോറ്റ ഏക ഫൈനലിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചപ്പോഴാണ്. ക്ലബിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രോഫി വേണം, ട്രോഫി വേണ്ടാന്നല്ല, പക്ഷെ ട്രോഫി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ട്രോഫി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലബിന്റെ ഇതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി എമറി ആർട്ടേനേക്കാൾ മുമ്പ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആസ്റ്റൺ വില്ലയിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എമറി റെലഗേഷൻ ആയിരുന്ന ഒരു ടീമായിരുന്നു. സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡിന്റെ കീഴിൽ കളിച്ച് റെലഗേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടീമിനെ 1.5 സീസൺ കൊണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എമറിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ആർട്ടേറ്റ ആ സ്റ്റേജ് 3 വർഷം എടുത്തു പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഞാൻ 20-21 സീസൺ വരെ കൂട്ടുന്നില്ല. പ്രൊജക്ടിന്റെ റിവാമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് 21-22 സീസൺ മുതലാണ്. ആ സീസൺ തൊട്ട് രണ്ടാമത്തെ സീസണിലാണ് ആർട്ടേറ്റയ്ക്ക് പോലും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്, ഒരു ടോപ്പ് 4 എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത്. അത് എമറി 1.5 സീസൺ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. അത് എവിടെ കിടന്ന് ആസ്റ്റൺ വില്ലയാന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം.
എമറിക്ക് അത് പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനി ആ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ ന്യൂ കാസിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നു 4ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ്, ഒരു പോക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് അതിന് മുമ്പത്തെ സീസൺ വന്നു, ഒരു പോക്ക് പോയി. അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാതെ ഓരോ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ലീഗില് എത്രത്തോളം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു, അതോടൊപ്പം കപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ എത്ര കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എമറിക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഹോപ്പ്ഫുൾ അല്ല. ആർട്ടേറ്റ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ആർട്ടേറ്റ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി കൊണ്ടുവന്ന സാധനം എവറി സീസണിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. വി ആർ സ്റ്റേയിങ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ പൊസിഷൻ നമ്മളൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അത് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് വൈസ് ആയാലും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരു മാനേജർക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ടോപ്പ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരു ടോപ്പ് യങ് കോച്ചസിന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ടേറ്റ വിൽ കം ഇൻ ദ ടോപ്പ് 3 അല്ലേ. ഒരു യങ് കോച്ചസ് ആണെങ്കിലും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ലിറ്ററലി നമ്മൾ പുള്ളി ഇപ്പൊ ആ റേറ്റിംഗിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മതി, അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രോഫീസ് മേജർ ട്രോഫീസ് വരണം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റിൽ കമ്പീറ്റിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് പെപ് ഗാർഡിയോള പോലത്തെ ഒരു മാനേജറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ. കാരണം ഒരു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 3 സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ജമ്പ് ആയിരുന്നു, ഒരു 85 പോയിന്റ്സ് 86 പോയിന്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ സീസൺ 2 വെറും 2 പോയിന്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ പോയത്. അപ്പം ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആർട്ടേറ്റയുടെ കീഴിൽ. എമറി വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട്, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പുതിയൊരു കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 22 അൺബീറ്റൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എമറിയുടെ കീഴിലൊക്കെ. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സീസൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നു, വല്ലാത്തൊരു ഡ്രോപ്പ് വന്നത്. അത് വാറ്റ്ഫോർഡിന്റെ കൂടെ ഒരു മാച്ചിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 32 ഷോട്ട് കൺസീഡ് ചെയ്ത് ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. ആ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി അത് ഹോം മാച്ച് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എമിറേറ്റ്സിലെ കളിയിലാണ് നമ്മൾ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ്റ്റൺ വില്ലയോട് തന്നെയുള്ള മാച്ചാ മറ്റാണ്. ഗുണ്ടൂസി ലാസ്റ്റ് വന്നൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് പ്ലെയറിനെ പിടിച്ചു നിലത്തിട്ടിട്ട് കളി ഡ്രോ ആയൊരു കളിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നത് ആ കളികളുടെ ഒക്കെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. കളിക്കുന്ന കളി എന്ന് പറയുന്നത് എവേ മാച്ച് അല്ല. കളിക്കുന്ന കളി എമിറേറ്റ്സിലെ ഹോം മാച്ചസ് ആണ് കളിക്കുന്നത്. ആ ഹോം മാച്ചില് നേരത്തെ സന്ദീപ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഹോം മാച്ചസിൽ കളിക്കുന്നത് വാറ്റ്ഫോർഡ്, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്, ഈ പറയുന്ന പോലെ ആസ്റ്റൺ വില്ല പോലത്തെ ഈ റെലഗേഷൻ ബാറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസിനോട് കളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് കളി കാണുന്നത്. അപ്പൊ എവേ മാച്ചസ് പിന്നെ ജയിക്കാറേ ഇല്ല. എവേ മാച്ചസിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ സെക്കൻഡ് സീസൺ കംപ്ലീറ്റ്. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു 45 മിനിറ്റോളം ഇതായി. കാണുന്നവരെല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഈസ് ദിസ് അവർ ബെസ്റ്റ് ടീം ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് എറ? എന്താണ് വിശാഖ് ബ്രോ അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഈ എമിറേറ്റ്സ് എറയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീമാണോ വിശാഖേട്ടന് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉള്ള ഈ ടീം, ഈ സ്ക്വാഡ്? ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് 2012 അപ്പൊ തൊട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ടീം, എനിക്ക് ഏറ്റവും പേഴ്സണലി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആദ്യത്തെ 2 സീസണാണ്. കാരണം അത് ഞാൻ ഫാനായി തുടങ്ങിയ ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഓസിലും വന്നു, അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ടീം സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓൾറൗണ്ട് ടീം ഇത് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഞാൻ ഫാൻ ആയ ശേഷം, കാരണം നമ്മള് ഡിഫൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാണെങ്കിലും ഡിഫൻസിൽ നമ്മളെ പ്രോപ്പർ 4 ഡിഫൻഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് 3 ഡിഫൻഡേഴ്സും ഈക്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ തന്നെയാണ്. ആകെ കുറച്ചൊരു ഡൗട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് മിഡ്ഫീൽഡിൽ മാത്രമാണ്. ബാക്കി ടീം മൊത്തത്തോടെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ജേക്കബ് ബ്രോ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ടീം തന്നെയാണ്. ഞാൻ കണ്ടതിലും എമിറേറ്റ്സ് എറയിലെയും ഏറ്റവും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീമിന്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത്. കാരണം ഈവൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് എവേ മാച്ചസ് ഒക്കെ വന്നാലും
ബിഗ് മാച്ചസ് അങ്ങനെ എന്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല. മേ ബി ഡിഫൻസിന്റെ ആ ഒരു സോളിഡിറ്റി, അത് അസബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലെവലിലാണ്, സ്ട്രെങ്ത് ആയാലും ഡെപ്ത് ആയാലും. സോ ഡിഫൻസ് വൈസ് ആൻഡ് ഈവൻ മിഡ്ഫീൽഡും ഞാൻ പറയും ഫുള്ളി ഫിറ്റ് 11 ആണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീംസ് തന്നെയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ടീംസ് തന്നെയാണ്. അതെ, കാരണം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കളി കാണുമ്പം 1-0 ഒരു 50 സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 1-0 നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പം എങ്ങനെയും ഡ്രോ ആയാൽ മതി എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടീം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 50th മിനിറ്റ് ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജയിക്കാം. 90 മിനിറ്റ് കളി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ കളി കാണുന്നത് അല്ലേ? അതൊരു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു ജേക്കബ് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് പറയാൻ വന്നത് ആ ഒരു 50th മിനിറ്റിലായാലും നമുക്കൊരു 1-0 അല്ലെങ്കിൽ 1-1 സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാലും നമ്മൾ ജയിക്കും. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ഈ പെപ് ഗാർഡിയോളയുടെ സിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ആ ജയിക്കണം, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 22-23 തൊട്ട്. സോ യെസ്, അഗ്രി. വിശാഖ് ബ്രോ കണ്ടിന്യൂ. ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീമാണ്. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഫാൻ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2007-8 ആർസണൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾസും മൊത്തം ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ ശരിക്കും ഫാൻ ആയ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മള് 11, 12, 13 കളി കണ്ടു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ശരിക്കും കട്ടക്ക് ഫാൻ ആയത് 7-8 വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ബെസ്റ്റ് ടീം. പക്ഷെ മേ ബി ഇപ്പൊ സന്ദീപനൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല, 7-8 ടീം കുറച്ചുകൂടെ ഫേവറേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് വെങ്കറിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ഫേവററ്റിസവും കൂടെ വരും. പ്ലസ് ആ ടീമും ഇതേപോലെ എല്ലാ കിഡ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടീം ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫ്ലൂയിഡ് ടീം അതാണ് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും ഇതൊരു എമിറേറ്റ്സ് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം 2008-7 ഫാബ്രിഗാസും എഡ്വാർഡും ഒക്കെ കളിച്ചൊരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അറ്റാക്കിംഗ് വൈസ് ഏറ്റവും ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം. സന്ദീപ് ബ്രോ പറ എന്താണ് അതില് ഈ ടീം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങർ ടീം ഫീൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ലീഗ് അടിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ടീമും ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ പ്രോബബിൾ ടീമും ഈ ഉള്ള ടീം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതാവുള്ളൂ. ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ 2007-8 ടീം അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വളരെ മോശം ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം. നമ്മള് സ്ഥിരം ടോപ്പ് 2 ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടീം 2 സീസൺ കൊണ്ട് ടോപ്പ് 4 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 4 തന്നെ ലാസ്റ്റ് സീസൺ ഒരു ലോസ് ആഞ്ചലസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് 4 കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്ത സീസണിൽ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്ലേയേഴ്സ് ഹെൻറി അടക്കമുള്ള ഹെൻറി പോയി. അതിന് ഒരു ലീഡേഴ്സിന്റെ ഒരു റിങ് തന്നെ പാട്രിക് വിയേര മുതൽ ഡെനിസ് ബെർഗാമ്പ്, റോബർട്ട് പിറസ്, ഈവൻ ലുങ്ബർഗ് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരു 2 സീസൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു പഴയ ആ ഓറ തന്നെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിഗാസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഫ്ലെമീനി അല്ല നസ്രി 7-8 വന്നിട്ടില്ല. 8-9 മുതലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീസണിലാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഫ്ലെമീനിയും ക്ലബും പിന്നെ ഡിയാബി എക്സൈറ്റിംഗ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരുന്നു. നമ്മൾ വളരെ ഒരു അൺബീറ്റൻ റണ്ണിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. ഈവൻ എല്ലാ ടീംസിനെ കളിച്ചും വാൻ പേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. വാൻ പേഴ്സിനെ അന്നൊന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. വാൻ പേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഇതിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് 2 സീസണിലാണ്. ആ 2 സീസൺ കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി നൈസായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് വാൻ പേഴ്സിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഹി വാസ് എ മാൻ വിത്ത് ഗോൾസ് ഇൻ ഹിം. അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. എഡ്വേർഡിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ്, നമ്മൾ ആ യങ് ടീമിനെ വെച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഡിൽസ്ബ്രോയുടെ അടുത്ത് നവംബറിലോ മറ്റോ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, നവംബറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാച്ച് തോറ്റത്. അതുവരെ നമ്മൾ അൺബീറ്റൻ ആയിട്ട് പോവായിരുന്നു. വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ ട്രോഫീസ് ഐ തിങ്ക് അറ്റ് 1 point. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കത് ഇഞ്ചുറി വരെയും ഗെയിൽ ക്ലീഷിയുടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ലാപ്സിൽ ആ ഒരു ഡ്രോ അതുണ്ടാക്കിയൊരു പിറ്റനൊക്കെ പോയത്. ആ ടീമാണ് ഡ്രീമി. ആഴ്സണൽ ഫാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എവറി മാച്ച് എല്ലാത്തിനും ആഴ്സണലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് ആഴ്സണൽ എന്നൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചൊരു സീസൺ 2007-8 ആണ്. അതാണ് എമിറേറ്റ്സിലെ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കളിച്ചിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ടീം.
വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതാവും. കാരണം ആ ടീമിന് ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രോഫി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ട്രോഫി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ടീമാണിത്. ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഡൗട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീം തന്നെയാണ് എമിറേറ്റ്സിലെ. ആക്ച്വലി ആ ടീമും ഈ ടീമും തമ്മിൽ ഈ ടീമിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ ഈസിലി ബുള്ളീഡ് അല്ല. ആ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്ക് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ്, ടെക്നിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അത്ര ഹൈ ലെവലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ബുള്ളിങ് വളരെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇടി ടീമുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പതറിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ടീമുകളൊക്കെ നമ്മൾ 2 പേര് എന്താ 10 മെൻ, ഇപ്പൊ ഈ ടോട്ടൻഹാം ഒക്കെ ബ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ 10 മെൻ ആയാലും ട്യൂണിൽ ഡൗൺ ആയാലും നമ്മൾ 3-2 ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടീമായിരുന്നു അത്. തിരിച്ച് ആ ലെവലായിരുന്നു അത്. ഫൈനലി അസർ ബ്രോയുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഏകദേശം സന്ദീപ് ബ്രോയുടെ സമ്മാനമാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിലാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ 7-8 സീസണൊക്കെ തൊട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു 3-4 വർഷമാണ് ഇത്രയും ലിക്വിഡ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലാസിക് വെങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാരും ഇപ്പോ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ അറിയുന്ന എന്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഈ അറ്റ്ലാന്റയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള മാച്ച് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര തെരുവിലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇൻവിൻസിബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 2007-8 മുന്നേ ഒന്നും വെങ്ങർ പോലും ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആക്ച്വലി ഈ നമ്മളെ ആ ടീം 2 വർഷം മുന്നത്തെ ആ ടൈറ്റിൽ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അതിനോടൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ടീമിനോട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി, ആ ഒരു റണ്ണിനോട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സലീബയുടെ ഇഞ്ചുറി വന്നെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതിന്റെ മാനേജറുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ടീം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഫൻസീവ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ടീമിനാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. ഒഫൻസീവ് ക്വാളിറ്റി, മിഡ്ഫീൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആ ടീമിനാണ്. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ടീം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡിഫൻസീവ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ടീമിലേക്ക് ഒരു അലക്സിസ് സാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ നമ്മൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന പ്ലേയേഴ്സിൽ, എമിറേറ്റ്സിൽ വന്ന പ്ലേയേഴ്സിൽ ഒരു അലക്സിസ് സാഞ്ചസ്, ഒരു സാൻഡി കസ്ട്രോള് മിഡ്ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ നിലവിലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്സിംഗ് പീസും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു മാർട്ടിനെല്ലിനെ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ മാർട്ടിനെല്ലിയുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു വിങ്ങർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ആ ഒരു കുറെ കൂടി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു വിങ്ങർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, ഈ ടീമിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. മാർട്ടിനെല്ലി പ്ലസ് ഒരു നല്ലൊരു CM ഡിയാബിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു നമ്പർ 8, പ്രോപ്പർ നമ്പർ 8 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈസിന്റെ കൂടെ കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സന്ദീപ് റാവ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഏത് ടീമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്താണ് മാറ്റർ ട്രോഫിയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ 2 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ആ ടൈറ്റിൽ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ റൺ ഇപ്പൊ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ട്രോഫി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതർ ആളുകൾ അത് മറന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. എനിവേ അടിപൊളി ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് 53 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. സമയം പോയതറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് സമയം പോയത്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും പോകും, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും പോകും. അതുപോലെ അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കണ്ടറിയാം, ഇനി ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വേണേൽ സ്പുട്ട് പോലെ പോകുന്ന എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ടൈമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം ഗൂണേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പേര് അറിയാം, ഇത് ബേസിക്കലി ഗൂണേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആർസണൽ ബാംഗ്ലൂർ ആയിട്ടൊരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സൺഡേ. അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട്, കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. യെസ്, അപ്പം താങ്ക് യു ഗൈസ് ഫോർ ജോയിൻ ദ സ്ട്രീം. ഈ ഒരു ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങള്. വെരി ഹാപ്പി ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് ആർസണൽ സീസൺ. സോ ഇനിയും നമ്മള് വീണ്ടും ഇതുപോലൊരു റെക്കോർഡിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും വരണം. നമുക്ക് ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. കാരണമാണ് ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ ആർസണൽ കേരള ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അവരാരും വരുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് ടൈമില് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് തരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളും കൂടി ഉണ്ട് അതില്.
എക്സ്പേർട്ട് നമുക്ക് ഫാൻസ് ആണല്ലോ, നമ്മളെല്ലാരും ഒരേ ക്ലബ് തന്നെയല്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെല്ലാരും ഒരേ ഇത് തന്നെയല്ലേ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടിയും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത് ഫ്ലേവേഴ്സ് തരാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിശാഖ് ബ്രോ, ജേക്കബ് ബ്രോ, സന്ദീപ് ബ്രോ, അസർ ബ്രോ, താങ്ക് യു ഓൾ ഒരു ടൈമിൽ വന്ന് ചെയ്തതിന്. എനിവേ താങ്ക് യു സൈമൺ, താങ്ക് യു ഗൈസ്. Come on, you guys. Let's go for Premier League win this season. This is the year, like Saka said. Yes, come on, you guys. അപ്പൊ മല്ലു ടോക്സ് signing off from Gunners Podcast.